Hello all, welcome to next lecture session of Fundamentals of Power Electronics. In today's session, we are going to study about the third unit, that is turn on and turn off methods of SCR. So in that first one is turn on methods of SCR. So already in previous lectures we had studied about the SCR. So basically SCR is a silicon controlled rectifier and it is one type of power semiconductor device here. So SCR has a three terminals: anode, cathode and gate. So by applying the external supply to these three terminals, we are making SCR to turn on or we are making SCR to trigger. So here the meaning of turn on is same as triggering, or triggering can be also called as a turn on of SCR. So in third unit, actually we are going to study how SCR can be made to turn on and how the conducting SCR can be made to turn off. So for turning on and for turning off of the SCR, we are following many methods depending upon the applications. So normally SCR is used for low power applications. Some simple methods are using for turn on and turn off. And if it is used for high power applications, then the turn on and turn off methods are going to be changed here. So in today's session, we will study what is the meaning of turn on or what is triggering and which are the basic methods are adopted to turn on the SCR here. So normally we know SCR is a silicon controlled rectifier. So silicon stands that the material used for the construction is silicon material and the application is rectification, but here the rectification is controlled rectification. So normally rectification means conversion of a power, but this conversion of power takes place with a controlled manner, therefore it is called as silicon controlled rectifier. So the meaning of triggering is switching the SCR from forward blocking state, that is off state, to forward conduction state or on state is known as turning on of SCR or triggering. So triggering means in simple to make SCR to turn on. But how we are going to turn on the SCR? These are the methods, some methods we are going to adopt for the SCR triggering here. So normally triggering is defined as it is a method which makes SCR from forward blocking state to forward conduction state. It makes the switch of a SCR from blocking state to conduction state. So when we studied the characteristics, VI characteristics of SCR, normally we studied about three regions: forward blocking mode, forward conduction mode and reverse blocking mode. So forward blocking mode means the SCR is in forward biased. So forward biased means anode to cathode voltage is given, but anode voltage is made positive and cathode voltage is made negative. So due to this supply, the anode P layer is forward biased and the outer N layer is also forward biased, but middle P layer and N layer remains reverse biased. Or if we consider the junctions, J1 junction will be forward biased and J2 junction will be reverse biased and J3 is forward biased. So as J2 is reverse biased, it blocks the current. So current will not flow from anode to cathode, but the condition of SCR is forward blocking condition only. The supply given to the SCR from anode to cathode is forward supply, but the SCR is not conducting. There is no flow of a current, but the condition is forward condition. So that condition is called as forward blocking state, or it is also called as an off state. Even if we connect forward voltage, then also SCR remains in a off condition, and that condition is called as forward blocking state. And next is forward conduction state. So forward conduction means the SCR is in forward biased and J2 junction reverse J2 junction will have a breakdown
that condition is called as a forward conduction state. So here the meaning of triggering refers as it is a process which is switching the SCR. Switching means SCR is shifted from forward blocking state to forward conduction state. So that process is called as triggering, or it is called as a turning on. So normally SCR, the turn on of SCR is called as a triggering. So to trigger the SCR, some of the basic methods are going to adopted here. So in that first one is forward voltage triggering, dV by dt triggering, light triggering, and temperature triggering, and last one is a gate triggering. So these are the 5 basic triggering methods are adopted to trigger the or to make the SCR to turn on here. So basically studied the meaning of the triggering method of SCR is, the triggering means SCR is making to switch from forward blocking mode to the forward conduction mode, and it is the process, or we are making the SCR to turn on, or we are switching the SCR from forward blocking state to forward conduction state. And for this triggering there are the basic methods are adopted. So those methods are forward voltage triggering, dV by dt triggering, third light triggering, fourth temperature triggering, and fifth is gate triggering. So these are the 5 basic methods are used to trigger the SCR here. So in that first method is forward voltage triggering. So forward voltage triggering means by applying supply from anode to cathode, here we are making SCR to conduct. So already I have told the forward blocking state and forward conduction state. That is, see here we can observe from origin to VBO. So this mode is called as a forward blocking mode. SCR is in a first quadrant. So first quadrant operation means voltage is positive, current is positive here. It means anode to cathode supply is connected as a forward connection. So anode is made positive. So due to this positive supply, P layer is forward biased, or J1 junction is forward biased. Next, cathode is made negative, due to which N layer is forward biased. So N is forward means J3 is forward biased. But if we consider from anode, the N layer will get a positive supply. So this N layer becomes reverse biased. And if we consider from cathode terminal, cathode is having a negative supply, due to which P layer gets the negative. So due to that, P layer becomes reverse biased here. Due to these 2 layer reverse connection, J2 is also reverse biased here. So that is only here we can observe by connecting these supply, J1 and J3 are forward biased. So that is represented here as a closed connection. So J1 is closed, J3 is closed, but J2 is reverse biased. Therefore it is represented as a open junction. So this condition is called as forward blocking. The connection or the supply is forward supply, but J2 is reverse biased. Therefore this junction is open. This junction means this junction is blocked here. Therefore current will not flow from anode to cathode. Therefore this condition or this mode is called as forward blocking mode. So normally the triggering defined as what? Switching of a SCR from, so कुठून स्विच करणार आहे? SCR ऑलरेडी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मध्ये आहे. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मधून SCR ला काय करणार आहे? आम्ही कंडक्शन मध्ये स्विच करणार आहे. सो त्या प्रोसेसला ट्रिगरिंग, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिगरिंग हियर. अँड नॉर्मली ट्रिगरिंग मीन्स टर्न ऑन. सो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मध्ये म्हणजे SCR ऑफ असतोय. फॉरवर्ड कनेक्शन असून सुद्धा SCR काय असणार आहे? ऑफ कंडिशन मध्ये असणार. आणि त्याच सप्लायला SCR ला काय करायचं आहे? ऑन करायचं आहे. सो ते ऑन म्हणजे ब्लॉक मध्ये आहे, ब्लॉक होतोय SCR, ब्लॉकिंग पासून कंडक्शनला न्यायचा. सो त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिगरिंग हियर.
So in triggering, the first one is a forward voltage triggering. So forward voltage triggering means anode to cathode supply connect. The supply is connected, that is anode is made positive, cathode is made negative. So when SCR will conduct here, and this condition we are making gate as a open. So forward voltage triggering म्हणजे anode positive असणार, cathode negative असणार, बट त्याच कंडिशन मध्ये गेट टर्मिनल काय असणार आहे, ओपन. सो गेटला सप्लाय देणार नाही आहे. सपोज गेटला सप्लाय दिला तर J2 जंक्शन काय होतोय, फॉरवर्ड होतोय आणि ऑन होतोय. बट इथं ऑन कसं करायचं आहे, फॉरवर्ड व्होल्टेजनं. सो फॉरवर्ड व्होल्टेज कुठून कुठं कनेक्ट होणार, ॲनोड टू कॅथोडला कनेक्ट होणार. सो त्या कंडिशनमध्ये ॲनोड पॉझिटिव्ह ठेवायचं, कॅथोड नेगेटिव्ह करायचं, बट गेटला काय ठेवायचं आहे, ॲज इट इज ओपन. सो हिअर IG इज इक्वल्स टू 0 म्हणजे गेटला काही सप्लाय द्यायचं नाही आहे आणि सप्लाय फक्त कुठून कुठं कनेक्ट करायचं आहे, ॲनोड टू कॅथोड. सो दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड व्होल्टेज ट्रिगरिंग. सो ह्या कंडिशनमध्ये जेव्हा ॲनोड टू कॅथोड सप्लाय देणार आहे त्यामध्ये J1 काय होणार, फॉरवर्ड बायस्ड, J3 फॉरवर्ड. का म्हणजे J1 हा P लेयरला कनेक्ट आहे आणि हा P लेयर पॉझिटिव्ह सप्लायला कनेक्ट आहे. सो P लेयरचं चार्ज पोलॅरिटी पॉझिटिव्ह, ॲनोडचं सप्लाय पॉझिटिव्ह. सो पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह J1 जंक्शन काय होतोय, फॉरवर्ड होतोय. सेम J3 सुद्धा फॉरवर्ड होणार. का म्हणजे J3ला सप्लाय काय कनेक्ट आहे, J3 N लेयरला कनेक्ट आहे आणि Nचं सप्लाय काय आहे, नेगेटिव्ह. सो ह्या नेगेटिव्ह सप्लाय दिल्यामुळं हे N लेयर फॉरवर्ड होणार. N लेयर फॉरवर्ड झाले तर J3 जंक्शन सुद्धा काय होणार आहे, फॉरवर्ड होणार आहे. सो दॅट इज रिप्रेझेंटेड हिअर. J1 क्लोज आहे, J3 सुद्धा क्लोज आहे, बट J2 रिव्हर्स. सो का J2 रिव्हर्स, हा पॉझिटिव्ह सप्लाय कनेक्ट कुठं होतं, N लेयरला. Nला पॉझिटिव्ह सप्लाय म्हणजे N लेयर रिव्हर्स झाला. सेम हा P लेयरला सप्लाय काय चाललंय, नेगेटिव्ह. सो P लेयरला नेगेटिव्ह सप्लाय दिला तर J2 सुद्धा काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार आहे. सो J1 and J3 is forward biasing mode and J2 is in a reverse biasing mode. So next, जेव्हा ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज ग्रेटर देन VBO अप्लाय करणार. सो VBO म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज. सो इट इज अ व्होल्टेज लेवल. तिथपर्यंत आपण व्होल्टेज दिलो, अप्लाय केलं तरच J2 जंक्शन काय होणार आहे, ब्रेकडाऊन होणार आणि नंतर SCR काय होणार, ऑन होणार. सेम लाईक अ डायोड. सो सपोज जर सिलिकॉन डायोड असेल तर 0.7 व्होल्टेज देऊपर्यंत डायोड काय असणार आहे, ऑफच असणार आणि ज्यावेळी 0.7 व्होल्टेज देणार त्यावेळी डायोड काय होतोय, ऑन होतोय. सो सेम हिअर 0.7 इज अ ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज. सो सेम SCRला सुद्धा काय असतंय, ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज डिफाईन केलेलं असणार आहे. सो कुठंपर्यंत ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज अप्लाय करत नाही तिथंपर्यंत SCR फॉरवर्डमध्ये असून सुद्धा ब्लॉकिंग स्टेटमध्ये असणार आणि ज्यावेळी ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज VBO पेक्षा जास्त रीच होतोय, ब्रेक ओव्हरपेक्षा जास्त जर अप्लाय केलो तर SCR काय होणार आहे, ऑन होणार. सपोज आता ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज जर 10 व्होल्ट असेल SCRचं आणि आम्ही व्होल्टेज अप्लाय करताना 11 व्होल्ट अप्लाय केला तर SCR काय होणार, ऑन होणार. आणि फॉरवर्ड व्होल्टेजच VBO 10 आहे आणि अप्लाय आम्ही 9 व्होल्ट करतोय तर SCR काय असणार आहे, ऑफमध्येच असणार. सो कुठंपर्यंत ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज ग्रेटर देन VBO अप्लाय करत नाही तिथंपर्यंत SCR काय असणार आहे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंगमध्ये असणार आणि ज्यावेळी ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज ब्रेक ओव्हर व्होल्टेजपेक्षा जास्त अप्लाय होतोय तेव्हा SCR काय होणार आहे, ऑन होणार. सो दिस ट्रिगरिंग मेथड इज कॉल्ड ॲज अ फॉरवर्ड व्होल्टेज ट्रिगरिंग. सो फॉरवर्ड व्होल्टेज ट्रिगरिंग means what? Anode to cathode, SCR is made as a forward biased. But voltage, anode to cathode voltage when reaches beyond the breakover voltage, then only J2 junction will have breakdown. And once the J2 gets breakdown, SCR starts conducting or anode current flows from anode terminal to cathode terminal. So this is called as a forward voltage triggering method. Next is second method of the second triggering method of SCR is
second triggering method of SCR is dV by dt triggering. So dV by dt triggering means basically here we are considering the forward biasing of the SCR. So forward biasing means anode is connected with positive supply and cathode is connected with the negative supply here. So due to this supply, J1 is forward biased and J3 is also forward biased. And at the same condition, J2 is reverse biased. So reverse biased means it blocks the polarity charge carriers. So as P layer is having positive charge and supply given to the P layer is a positive, therefore holes from P layer gets repel because positive same charge असल्यामुळे इथले होल्स काय होणार आहे, रिपल होणार. कुठल्या साईडला रिपल होणार, एन कडे किंवा J2 कडे होल्स काय होत आहेत, रिपल होत आहेत. सो सेम कॅथोडला सप्लाय नेगेटिव्ह देणार आहे, एनचं चार्ज कॅरियर सुद्धा नेगेटिव्ह आहे. नेगेटिव्ह टू नेगेटिव्ह असल्यामुळे परत इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहे, रिपल होणार. बट इथं J2 ब्लॉकिंग मध्ये आहे, इट मीन्स J2 रिव्हर्स बायसिंग मध्ये आहे. सो होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्सला ते काय करणार आहे, ब्लॉक करणार. सो दिस कंडिशन हे फॉरवर्ड बायस, हे सुद्धा फॉरवर्ड बायस आणि हा J2 मात्र काय आहे, रिव्हर्स आहे. आणि J2 मध्ये काय होणार आहे, ह्या साईडला होल्स अक्युमुलेट होणार आणि ह्या साईडला इलेक्ट्रॉन्स अक्युमुलेट होणार. सो जेव्हा होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स अक्युमुलेट होणार आहे, ह्याचं फॉर्मेशन कसं होणार, इट रिसेंबल्स द कॅपॅसिटर स्ट्रक्चर हिअर. सो हा दोन लेयर, इथला होल्स लेयर आणि इथला इलेक्ट्रॉन्स लेयर. सो होल्स लेयर आणि इलेक्ट्रॉन्स लेयर. सो हे स्ट्रक्चर कॅपॅसिटर म्हणून कनेक्ट होणार आणि हा टर्मिनल ॲनोड आणि हा कॅथोड टर्मिनल. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SCR ड्युरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. सो कॅपॅसिटर म्हणून जेव्हा हे ऑपरेट होणार आहे आणि ह्याला आपण कंटिन्युअसली सप्लाय देणार. सो बेसिकली कॅपॅसिटर इट स्टार्ट्स चार्जिंग. सो वेन कॅपॅसिटर गेट्स दी सप्लाय इट स्टार्ट्स चार्जिंग. सो चार्ज कसं होणार आहे, ज्या प्लेटला पॉझिटिव्ह सप्लाय मिळतोय तो पॉझिटिव्हली चार्ज होणार आणि त्याचा अपोजिट प्लेट नेगेटिव्हली चार्ज होणार. सो इन कॅपॅसिटर ऑर इन दिस स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑल्सो हा प्लेट पॉझिटिव्हली चार्ज होणार आणि हा नेगेटिव्हली चार्ज होणार आणि चार्जिंग करंट इन्क्रीज होणार आहे. सो ते चार्जिंग करंट इन्क्रीज कुठं होणार आहे, J2 जंक्शनला, बिकॉज कॅपॅसिटरचं स्ट्रक्चर तयार कुठं होणार आहे, अक्रॉस दी J2. सो J2चा अक्रॉस कॅपॅसिटर तयार झालं तर हा कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस और J2च्या अक्रॉस कॅपॅसिटर करंट काय होतोय, इन्क्रीज होतोय. सो करंट इन्क्रीज कसं होणार आहे, I is equals to C into dV by dt and during this condition gate is made as a open. So इथं कुठल्याही ट्रिगरिंग मेथडमध्ये आम्ही गेटला सप्लाय देणार नाही. सगळ्या ट्रिगरिंग मेथडमध्ये, बेसिक ट्रिगरिंग मेथडला सगळ्याला ॲनोड टू कॅथोडच सप्लाय कनेक्ट असणार. सो इथं कॅपॅसिटर करंट फ्लो होणार. सो ते चार्जिंग कॅपॅसिटर करंट इन्क्रीज कसं होणार आहे, C into dV by dt. सो dV by dt means change in voltage with respect to the time. It means anode to cathode voltage कसं इन्क्रीज करत जाणार तसं ते काय असेल, टाइम कसं इन्क्रीज होत जातोय तसं आम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करत जाणार आहे. सो दॅट इज dV by dt, चेंज इन व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ॲज द टाइम चेंजेस द सप्लाय व्होल्टेज ऑल्सो इन्क्रीजेस हिअर. आणि हा व्होल्टेज, चेंज इन व्होल्टेज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट आहे. सो व्होल्टेज जर इन्क्रीज होत गेलं तर करंट ॲट J2 जंक्शन सुद्धा इन्क्रीज होणार. J2 जंक्शनचं करंट इन्क्रीज होऊन लॅचिंग करंटपेक्षा जर जास्त रीच झालं तर हा J2 जंक्शन काय होतोय, ब्रेकडाऊन होतोय. आणि J2 ब्रेकडाऊन झाली तर SCRचं कंडिशन काय होणार आहे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोडला शिफ्ट होणार. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ dV by dt. So dV by dt triggering means what? When we consider forward blocking mode SCR, it forms the capacitor structure, and according to the capacitor there is a flow of charging current, and this charging current is directly proportional to the dV by dt. So dV by dt means as time changes, time कसं इन्क्रीज होत जातोय तसं सप्लाय व्होल्टेज काय होत जाणार, इन्क्रीज होणार. आणि सप्लाय व्होल्टेज इन्क्रीज होत गेलं तर करंट सुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. सो करंट जर लॅचिंगपेक्षा जास्त रीच झालं
तर SCR काय होणार आहे तर ऑन होणार. सो द मीनिंग ऑफ लॅचिंग करंट म्हणजे इट इज अ मिनिमम करंट विच रिक्वायर्स SCR टू शिफ्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड टू दी कंडक्शन मोड हिअर. म्हणजे एक 10 एम्पियर करंट आहे, जिथपर्यंत SCRचं ॲनोड करंट 10ला रीच होत नाही तिथपर्यंत SCR काय असणार आहे ऑफ असणार. आणि ज्यावेळी ॲनोड करंट 10ला रीच होईल त्याच वेळी ते काय होणार आहे ऑफ ऑन कंडिशनला शिफ्ट होणार. सो दॅट अमाऊंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज लॅचिंग करंट और लॅचिंग करंट इज अ ऑन करंट. तिथपर्यंत आम्ही करंट अप्लाय करत नाही तिथपर्यंत SCRचं कंडिशन काय असणार आहे ऑफ कंडिशन असणार. सो दॅट इज नोन ॲज dV/dt triggering. Next, third triggering method is light triggering. So light triggering, for the light triggering the best example is LASCR. So already I have explained the construction working of LASCR here. So the long form or the abbreviation of LASCR is light activated silicon controlled rectifier. So already we know the meaning of SCR. So SCR काय असणार आहे ॲनोड टू कॅथोड सप्लाय दिल्यावर ऑन होणार. बट लाईट ॲक्टिवेटेड मीन्स ज्यावेळी फॉरवर्ड बायस्ड SCRला लाईट इंटेन्सिटी अप्लाय करणार आहे त्याच वेळी तो SCR काय होतोय ऑन होतोय. सो दॅट मेथड ऑफ ट्रिगरिंग इज कॉल्ड ॲज अ लाईट ट्रिगरिंग हिअर. सो ऑन होणार SCR बट कशामुळं ऑन होणार लाईटमुळं ऑन होणार आहे. सो अंटिल अँड अनलेस लाईट इंटेन्सिटी जर पाडला नाही तिथं तर SCR काय असणार आहे ऑफ कंडिशन असणार. So this method is called as a light triggering method, and this type of triggerings are normally used in phase controlled converters in HVDC transmission system. So HVDC transmission is a new invention that DC voltage is also transmitted. Basically AC supply is transmitted here, but HVDC is an advanced technique. In such techniques light triggering methods are used here. Extra triggering circuit, using extra triggering circuit rather than, so this one is the best method used in transmission system whenever transmission is HVDC transmission here. So light triggering means, so this is the layer structure of SCR. So layer structure मध्ये 2 P layer. So outer P layer is connected to anode, outer N layer is connected to the cathode, and internal PN layer which forms J1, J2 and J3 junctions. So आता हा कंडिशनला ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज काय ठेवणार आहे फॉरवर्ड बायस्ड. सो दॅट इज VAK इज ग्रेटर देन 0. सो ॲनोड टू कॅथोड 0 करून लाईट जरी अप्लाय केला तरी तो SCR ऑन होत नाही. सो का गरज काय आहे सप्लाय द्यायची. ॲनोड आणि कॅथोडला सप्लाय दिल्यावर J1 आणि J3 काय होणार आहे फॉरवर्ड होणार, बट J2 काय असणार आहे रिव्हर्स असणार. आणि हा J2ला फॉरवर्ड करण्यासाठी इथं काय करणार आहे लाईट अप्लाय करणार. सो लाईटची गरज काय आहे J2ला फॉरवर्ड करण्यासाठी. नॉर्मल SCR मध्ये कसं होतोय गेटला सप्लाय दिला की J2 फॉरवर्ड होतोय, बट इथं गेट कनेक्ट टर्मिनल नेग्लेक्ट करून इथं काय केलेलं आहे इंटरनल P लेयरला मिरर स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड केलेलं असतोय. सो इथं हिअर वी कॅन ऑब्झर्व द इंटरनल P लेयर हॅज अ सम स्ट्रक्चरल changes, that is, so this structure represents the mirror representation here, and through this mirror light intensity is applied, and when light is made to fall at this mirror J2 junction becomes forward biased. J2 forward झालं तर anode to cathode काय होणार current flow होणार, आणि anode to cathode current flow झाले then it is called as a SCR is conducting or SCR gets triggered. So actually होणार काय आहे ॲनोड टू कॅथोडला सप्लाय देणार त्यातून J1 आणि J3 फॉरवर्ड होणार आहे, बट J2 काय असणार आहे रिव्हर्स असणार. सो हा J2ला फॉरवर्ड करण्यासाठी इंटरनल P लेयरला काय असतोय म्हणजे नॉर्मली LASCRचं कन्स्ट्रक्शनच असं असतोय की गेट टर्मिनलच्या प्लेसमध्ये मिरर स्ट्रक्चर असतोय आणि हा मिरर थ्रू लाईट अप्लाय करणार. लाईट अप्लाय केल्यावर J2 जंक्शन्समध्ये काय होतोय फोटॉन्स जनरेट होतात. So photons means these are the ions which are generated by the light or photo. Photo indicates technically light here. Light मुळे जे ions तयार होणार आहेत those ions are called as a photons. आणि हा photons जेव्हा J2 च्या अक्रॉस तयार होणार J2 जंक्शन ब्रेकडाऊन होणार आणि J2 जर ब्रेकडाऊन झालं
तर ॲनोड टू कॅथोड तिथं काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार. सो दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज अ लाईट ट्रिगरिंग. SCR ऑन होणार, बट कशामुळं ऑन होणार आहे, लाईट अप्लाय केल्यामुळं. सो इट इज कॉल्ड ॲज लाईट ट्रिगरिंग ऑफ SCR. Next, fourth triggering method is temperature triggering. So the temperature triggering is basically same as a light triggering only. So only what we are doing, anode to cathode forward voltage देणार, it is given greater than the 0. So anode to cathode voltage काय करत जाणार आहे, आम्ही इनक्रीज करत जाणार. सो त्या कंडिशनमध्ये आणि गेट सप्लाय, गेट टर्मिनल ओपन आहे. सो हा J2 रिव्हर्सच असणार. ॲनोड पॉझिटिव्ह असल्यामुळे J1 फॉरवर्ड होणार आहे, कॅथोड नेगेटिव्ह असल्यामुळे J3 फॉरवर्ड होणार, बट J2 काय असणार आहे, रिव्हर्स असणार. सो J2च्या अक्रॉस इथं जंक्शन डिप्लेशन लेयर फॉर्म होणार आहे. आणि हा कंडिशनला ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज जर इन्क्रीज करत गेला तर हा जंक्शनचं टेम्परेचर काय होतोय, इन्क्रीज होत जातोय. सो कसं टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर कसं इन्क्रीज होईल तसं तिथं थर्मली जनरेटेड आयॉन्स डेव्हलप होतो. सो इन LASCR मध्ये काय होणार आहे, लाईटमुळं फोटॉन्स तयार होणार आणि इथं काय होणार आहे, लाईट अप्लाय करणार नाही आम्ही, व्होल्टेज इन्क्रीज करत जाणार. व्होल्टेज इन्क्रीज करत गेल्यावर टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर तिथं काय होणार आहे, थर्मली जनरेटेड मीन्स टेम्परेचरमुळं आयॉन्स तयार होणार आणि त्या आयॉन्समुळे इथं काय होतंय, J2 जंक्शन ब्रेकडाऊन होणार. J2 जंक्शन जर ब्रेकडाऊन झालं तर SCR काय होतोय, J2 ब्रेकडाऊन झालंय, SCRचं करंट ॲनोड टू कॅथोड फ्लो होणार. इट मीन्स SCR गेट्स ट्रिगर्ड हिअर. सो इथं SCR ट्रिगर होणार कशामुळं आहे, टेम्परेचरनं थर्मली जनरेटेड आयॉन्स तयार झाल्यामुळं. सो दिस ट्रिगरिंग मेथड इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ट्रिगरिंग. अँड द लास्ट ट्रिगरिंग इज गेट ट्रिगरिंग. सो नॉर्मली गेट ट्रिगरिंग मीन्स ॲनोड टू कॅथोड is kept as a forward biased, that is anode is made forward positive, cathode is made positive. So anode to cathode चं व्होल्टेजचं मेन गरज काय आहे, कुठंपर्यंत ॲनोड टू कॅथोडला सप्लाय देत नाही तिथंपर्यंत J1 आणि J3 काय असणार आहे, ऑफ असणार. सो J1 आणि J3 ला फॉरवर्ड करण्यासाठी ॲनोड टू कॅथोडचं सप्लाय गरज आहे आणि J2 काय असणार आहे, रिव्हर्स होणार. फक्त ॲनोड आणि कॅथोडला सप्लाय दिला आणि J2 ला म्हणजे गेटला जरी सप्लाय नसेल तर हा J2 काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार. सो आत्तापर्यंत जी 4 ट्रिगरिंग मेथड आम्ही स्टडी केलो, फॉरवर्ड व्होल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, लाईट ट्रिगरिंग आणि टेम्परेचर ट्रिगरिंग. सो हा चारीमध्ये गेट टर्मिनल ओपन ठेवून फक्त ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेजने SCRला काय केलेलं आहे, ऑन केलेलं आहे. बट फिफ्थ मेथड और इट इज द advanced method, that is the gate triggering. And for all the applications, whenever SCR is used for any application, gate triggering is most probably preferred here. So कुठलाही नॉर्मली SCR जर कन्सिडर केला तर गेट ट्रिगरिंग शिवाय SCRला ऑन करत नाही इन न्यू टेक्नॉलॉजी. सो गेट ट्रिगरिंग म्हणजे काय, ॲनोड टू कॅथोड फॉरवर्ड करणार बट व्होल्टेज काय ठेवणार आहे, लेस देन VBO. सो हे VBO आहे, VBO पर्यंत अप्लाय केलं तर विदाउट गेट सुद्धा SCRला काय करू शकतोय, आम्ही ऑन करू शकतोय. बट इथं काय होणार आहे, ॲनोड टू कॅथोडचं व्होल्टेज VBO पेक्षा कमी असणार आणि गेटला काय करत जाणार आहे, सप्लाय करत जाणार. सो गेटचं सप्लाय कसं इन्क्रीज होत जातोय तसं J2 जंक्शन फास्ट ब्रेकडाऊन होणार आणि J2 जंक्शन जर फास्ट ब्रेकडाऊन झालं तर SCR काय होतोय, इथं ऑन होतोय. सो दॅट ट्रिगरिंग इज कॉल्ड ॲज अ गेट ट्रिगरिंग. सो इन ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हिअर वी कॅन सी हे VBO आहे. सो गेट IG 0 असताना SCR ऑन कशानं होणार आहे, VBOनं. म्हणजे ॲनोड टू कॅथोड VBO पेक्षा जास्त अप्लाय केला आणि गेट 0 ठेवला तर SCR काय होणार आहे, ऑन होणार. बट ॲनोड टू कॅथोड व्होल्टेज VBO पेक्षा कमी ठेवून गेटला जर जास्त गेट करंट इन्क्रीज करत गेला तर SCRचं कंडक्शन पिरियड और कंडक्टिंग टाइम काय होत जातोय, कमी होत जातोय. सो IG1 कमी करंट आहे, सो SCR टेक्स दिस मच टाइम टू टर्न ऑन. IG2 IG1 पेक्षा जास्त आहे, सो SCR इथं ऑन होणार. IG3 जास्तच अप्लाय केला तर विदिन अ फ्यू सेकंड SCR काय होतोय, ऑन होतोय. मीन्स गेट करंट अँड SCR टर्न ऑन टाइम बोथ आर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल. गेट करंट जर जास्त अप्लाय केला
तर SCRचं टर्न ऑन टाईम काय होतं, रेड्यूस होतं. इट मीन्स SCR फास्ट ऑन होणार. बट इथं व्होल्टेज काय ठेवणार आहे, ॲनोड टू कॅथोड लेस दॅन VBO. आणि हा व्होल्टेजचं मेन गरज काय आहे, J1 आणि J3 ला फॉरवर्ड करण्यासाठी. आणि J2 ला फॉरवर्ड करण्यासाठी इथं काय यूज करणार आहे, गेटला सप्लाय देणार. गेट सप्लाय जास्त केला, SCRचं टर्निंग टाइम जे आहे तो कमी लागणार. VBOला गेट 0 असताना टर्न ऑन टाइम जास्त असणार आहे, VBO पर्यंत वेट करायला लागणार. बट गेट कसं वाढवत जाईल तसं विदिन अ फ्यू सेकंड SCR काय होत जातोय, ऑन होत जातोय. सो दिस इज द advantage of gate triggering here. This is the most commonly used triggering method for SCR in a practical applications. So in today's session totally we studied about what is triggering and what are the triggering methods. Forward voltage triggering, dV by dt triggering, light triggering, temperature triggering, and last one is a gate triggering. So this overs today's session. Thank you.